Welcome to Sreedhar'S CCE. நம்ம NIACLAO paper explanation பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். First word interchange இல்லனா word swap கேட்டிருக்காங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்க பார்ப்போம். While the SC directed the moratorium to be extended by corporate monthன்றது கரெக்டா? Supreme Court directed the moratorium. Okay. But corporate monthன்றது நம்மளுக்கு மேட்ச் ஆகல. அதுக்கு பதிலா என்ன வரும்? The RBI announced a one-time restructuring. Okay. The RBI announced a one-time restructuring of loans to provide relief to retail. இங்க RBI announcedன்றதும் கரெக்டா தான் இருக்கு. சரிங்களா? To retail MSME and another borrowers. ஏன் நம்ம வந்துட்டு corporate borrowers சொல்லலாம்? சொல்லக்கூடாது. So by corporate month தூக்கிட்டு another month corporate borrowers அதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா கரெக்டா தானே வருது. நம்மளுக்கு இங்க வந்துட்டு பி மேட்ச் ஆகல. எந்த வேர்டு மேட்ச் ஆகணும்னு செக் பண்றப்போ டி பாத்தீங்கன்னா borrowersன்னு இருக்கு, கார்ப்பரேட் borrowers. அதை வந்துட்டு நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா கரெக்டா இருக்கு. பி அண்ட் டி மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, பி அண்ட் டி நம்ம வந்துட்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். Next, last year the varsity had seen nearly 24,000 admissions. After the first cut-off list, by this year the number of admissions varsity university had been seen nearly 24,000 admission. Okay, A and B correct ஆ இருக்கு. The number of admissions அதுவும் கரெக்டா இருக்கு. Cut-off list has reached over 29,000. எந்த கரெக்ஷனும் தேவையில்லை. இருக்கிற வேர்ட் அதாவது பொசிஷன்ல கரெக்டா இருக்கு. சரிங்களா? No correction, no change required. Economic growth is expected to be slow and patchy. Economic growth வந்துட்டு expected to be slow and patchyன்றது கரெக்டா? சரி, நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். Unmuted credit recovery implies that banks interestன்றது கரெக்டா இருக்கு. Income is expected to be limited. இதுவும் கரெக்டா இருக்கு. பட் economic growth is expected to be slow ன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா economic recovery is expected to be slow and patchy. Unmuted credit growth implies that credit growth. So A and B interchange பண்ணா நம்மளுக்கு கரெக்டா வருது. சரிங்களா? A and B interchange பண்ணணும். Next, a recent report by the IEO provides an assessment on how useful IMF advice has proven to Indian policymakers as they deal decisions about how to deal with சொல்லலாம் இல்லையா? So deal decisionsன்றது மேட்ச் ஆகல. கண்டிப்பா Cன்றது இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும். A and B அதனோட பொசிஷன் கரெக்டா தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் D மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்க C கூட. C and D பாருங்க. as they make decisions about how to deal with C and D interchange. Next, a key reason for the inflow of capital A correct இருக்கு into India is the quantitative easing measures advanced by the central banks in adopted economies advanced economies ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? measures adopted by the central banks. So C and D, measures adopted by the central banks in advanced economies. Okay, C and D interchange. Next, என்ன கேட்டிருக்காங்க? ரெஸ்பாண்டிங்கா? No. Misspelled. Spelling mistake first பாருங்க. இல்லனா inappropriate word. அந்த பொசிஷன்ல கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போறோம். Okay. In what has been a magnificent spelling correct combined for them
MI came up with another dominant display, correct? In the final, beat the capitals for in the final, comma அடுத்தது beat the capitals for சொல்லலாமா இல்ல beating the capitals for. ஸ்பெல்லிங் பார்த்தீங்கன்னா 4 வார்த்தையும் வந்துட்டு fourth ஸ்பெல்லிங் கரெக்ட், டாமினன்ட், மேக்னிஃபிகன்ட், பீட் கரெக்ட் தான். பட் inappropriate word. ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா இருக்கு. இங்க வந்துட்டு beating தான் சொல்லி மாத்துங்க, சரிங்களா? So Jiren, beating the capitals for the fourth time this session. Okay, beating ing form. Third, next. For the 8th time in this IPL, man of the match Trent Bolt provided a breakthrough in the first over for MI when he had Marcus Stoinis catch. இங்க பாத்தீங்கன்னா he had இங்க பாத்தீங்கன்னா verb, இங்க வந்துட்டு had v3 form நம்ம எழுதுறோம். just யாரோட catchன்னு சொல்லும்போது he had Marcus Stoinis catch சொல்லக்கூடாது, third formல எழுதுறோம். ஏன்னா had வந்திருக்கு. had plus v3 தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். caught, CAUGHT, caughtன்றத மாத்தணும் third position. okay, next. Remember that PSB suffered financial losses this year. Moment correct, directly correct, talking directly with correct, suffered spelling correct. But இங்க பாத்தீங்கன்னா losses spelling, financial losses. So financial இழப்புன்னு சொல்லும்போது நம்ம என்னவா யூஸ் பண்ணணும்? loss, LOSS, சரிங்களா? LOSSES, losses, loss gain, அந்த loss வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். losses இங்க ஒரு s தான் கொடுத்திருக்காங்க, அது வரக்கூடாது, சரிங்களா? noun financial losses ன்னு சொல்லும்போது LOSSES. second, next, the plea. okay, இது என்னப்பா கேட்டிருக்காங்க? இது என்ன டைப் ஆஃப் question பாருங்க. okay, இதுவும் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தான், all correct கொடுத்திருக்காங்க. okay, the plea spelling என்ன? request. plea னா என்ன? request. PLEA plea, double e வரக்கூடாது, spelling error. first, next, in the absence of availability of information, parents do not know whether the fee hike, சரிங்களா? உயர்வு அப்படின்னும் போது hike, HIKE, y வரக்கூடாது, hike. fourth spelling தப்பு. next என்ன கேட்டிருக்காங்க? reading comprehension. question பாருங்க. question பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் passage வாங்க. indirect questions இல்ல வந்துட்டு direct questions passage based எத்தனை கேட்டிருக்காங்க? passage based ஒரு 5 question கேட்டிருந்தா கண்டிப்பா ஃபுல்லா படிச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, indirect questionsனா நீங்க கொஞ்சம் ரேண்டமா படிச்சா போதும். first question, what is the relationship between interest rate and bond price? interest rate க்கும் bond price க்கும் என்ன relationship அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. find the correct statement. எது கரெக்ட்? இது கொடுத்திருக்கிறதுல எது கரெக்ட்ன்றத பார்க்கணும். what investment strategy do the fund managers of the debt mutual fund use to generate returns? returns generate பண்றதுக்கு fund manager வந்து எந்த investment strategy follow பண்றாங்க அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. next, which of the following phrase, bன்ற இடத்துல எந்த phrase யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எந்த லைன் வரணும் கொடுத்திருக்கிறதுல? replace. again, ஏன்ற இடத்துல எந்த word வரணும்? switch back மீனிங் என்ன?
அதாவது டோன் ஆஃப் த பேசேஜ், ஸ்டைல் ஆஃப் த பேசேஜ். இந்த பேசேஜ் வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு கதை மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா, இல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி எக்கானமியோட ஸ்ட்ராட்டஜியை பத்தி பேசியிருக்காங்களா, இல்ல வந்துட்டு ஜஸ்ட் என்ன சொல்லலாம் இங்கன்னா நரேட்டிவ்னா ஸ்டோரி, டிஸ்கிரிப்டிவா, கிரிட்டிக்கல் எதனா வந்துட்டு கஷ்டமா எதனா சொல்லியிருக்காங்களா, இல்ல வந்துட்டு நெகட்டிவா பாசிட்டிவா அது மாதிரி எதனா கொடுத்துருப்பாங்க. பேசேஜோட டோன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். இதுல வந்து வாட் இஸ் த ஸ்டைல் ஆஃப் த பேசேஜ், என்ன ஸ்டைல்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க. சரிங்களா? எதனா பத்தி அனலைஸ் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றது கூட சொல்லலாம். வாலடைல் அதுக்கு மீனிங் என்ன, அதாவது ஆப்போசிட் டு வாலடைல், அவ்வளவுதான். ஸோ எதனா கொஸ்டின்? 11th கொஸ்டின் தானே. ஸோ பேசேஜ் இப்போ ரீட் பண்ணலாம். ஒரு 2 கொஸ்டின் தான் வந்துட்டு, எல்லாமே பேசேஜ் பேஸ்டு தான் இருக்கு கொஸ்டின்ஸ். கண்டிப்பா நம்ம ஃபுல்லா தான் படிக்கணும். சின்ன பேராகிராஃப் தான், கண்டிப்பா நீங்க படிச்சுட்டே ரீட் பண்ணுங்க, ஃபுல்லா ஆன்சர் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. With interest rates in the economy heading down once again. அதாவது பொருளாதாரத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பாத்தீங்கன்னா சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? மறுபடியும் சரிவு ஏற்பட்டிருக்கு. Debt mutual fund investor are again wondering if they should switch back. Okay. அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியா இருக்கிறதுனால, சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறதுனால மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ண போறாங்களா, அகைன் ஸ்விட்ச் பேக் ஃப்ரம் அக்குரல் ஃபண்ட்னு ஒன்று இருக்கு, அதுல இருந்து டியூரேஷன் ஃபண்ட்க்கு மூவ் ஆகுறாங்க. சரிங்களா? ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க, அகைன் ரிட்டர்ன் பேக் அப்படின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ரிட்டர்ன் பேக் கிடையாது, ரிட்டர்ன். ஸ்விட்ச் பேக்னா மறுபடியும் திரும்ப போறாங்க அப்படின்னு சொல்றது. எதுல இருந்து? அக்குரல் ஃபண்ட்ஸ்ல இருந்து டியூரேஷன் ஃபண்ட்க்கு ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. However, some categories of accrual funds have been hit by credit downgrades of the last few months. லாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ்ல வந்துட்டு அக்குரல் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்துட்டு சரிவு ஏற்படுத்திருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஆஃப் தி டெப்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? Fund managers of the debt mutual funds questionல use 2 type of investment strategy to generate returns. இது வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின்ல படிச்சோம். அதாவது ரிட்டர்ன்ஸை ஜெனரேட் பண்றதுக்காக ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்துட்டு என்ன டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம். சரிங்களா? முடிச்சுட்டு வந்துருவோம் பேசேஜ. ஒன் இஸ் கால்டு தி அக்குரல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பாத்தீங்கன்னா அக்குரல் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதுதான் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்றாங்க. wherein the fund manager invest in corporate bonds with a higher interest. சரிங்களா? fund manager invest in corporate bond with higher interest and holds on until maturity to earn higher income. சரிங்களா? அதாவது ஹையர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ் கூட இருக்கு. எது வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மெச்சூரிட்டி, அதாவது ஹையர் இன்கம் வர வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதுல? இன்வெஸ்ட் இன் கார்ப்பரேட் பாண்ட்ஸ். ஓகே. Accrual funds looks to maximize their returns. Usually in returns, accrual funds looking to maximize their returns usually invest in bonds with lower credit rating. அதாவது அக்ரல் ஃபண்ட் பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்துட்டு பாண்ட் மூலமா வந்துட்டு கொடுப்பாங்க லோவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோட, as they carry higher coupon rates. Okay. Some type of accrual mutual funds are liquid funds, ultra short duration funds, corporate bond funds, credit risk funds and fixed maturity plans. அதாவது அக்குரல் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்னென்னலாம் அக்குரல் ஃபண்ட்ஸ்ல கீழே வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சரிங்களா? லிக்விட் ஃபண்ட்ஸ், அல்ட்ரா ஷார்ட் டியூரேஷன் ஃபண்ட்ஸ், கார்ப்பரேட் பாண்ட் ஃபண்ட்ஸ், கிரெடிட் ரிஸ்க் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு மெச்சூரிட்டி பிளான்ஸ். The other strategy in the duration strategy. சரி, ஃபர்ஸ்ட் அக்குரல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அடுத்தது டியூரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு வந்திருக்காங்க. The other strategy is the duration
strategy. The fund manager of these funds take a call on the direct of interest rate move into economy and accordingly adjust the duration of this portfolio to maximize return. அதாவது இந்த ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ்லாம் வந்துட்டு ஏன் வந்து டியூரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸை அதிகரிக்கிறதுக்கு. சரிங்களா? when interest rates fall, interest rate fall ஆகும்போது when interest rate falls, bond price rises. interest rate fall ஆகும்போது ஃபாலோ ஆகும்போது பாண்டோடைய பிரைஸ், அதாவது பாண்ட் வாங்குறாங்க இல்லையா, சோ எங்க இருக்கு interest rate falls. okay, so when interest rate falls, fund manager buys. எது வந்திருக்கும் இப்போ நம்ம மேல இருக்கு. when interest rate falls, bond prices rises. அதாவது interest rate கம்மியாகும் போது, சரிங்களா, குறையும் போது பாண்டோட பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் பாண்ட் பிரைஸும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப்னு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ப்ரொபோர்ஷனல் டு, அதாவது வைஸ் வர்சா, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியானா பாண்ட் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? and vice versa. So when interest rate fall, the fund managers buy bonds with longer maturity. சரிங்களா? so அதனால fund managerலாம் என்ன பண்றாங்க, longer maturity ஓட bond வாங்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. during the period of rising interest rate, he minimizes the duration of the fund to protect from capital losses. He minimizes the duration of the fund to protect capital losses on the portfolio by buying short-term bonds, dynamic bond funds, gilt, GILT. okay, dynamic bond funds, gilt and long duration funds are a few categories. இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் டைப் சொல்லியிருக்காங்க. டைனாமிக் பாண்ட் ஃபண்ட்ஸ், gilt and long duration funds are few categories that uses. அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது, டியூரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு யூஸ் ஆகுது. usually accrual funds maintain the average maturity of portfolio in the range of 1 to 3 years. accrual fund வந்துட்டு 3 years, ஒரு வருஷத்துல இருந்து 3 வருஷம் வரைக்கும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் in order to reduce the risk from rate swings. okay, next. accrual funds adopt buy and hold strategy. hence NAV, net value, net asset value. NAV na enapa, net asset value fluctuation less on day to day basis when compared to that of duration fund. on the other hand, duration fund are inherently more volatile and their NAV fluctuate more due to interest rate fluctuation as well as fund manager. so net asset value fluctuate ஆகுது, அதிகமா fluctuate ஆகுது எப்பன்னு பாத்தீங்கன்னா due to interest rate. interest rateல fluctuation வரும்போது net asset valueலயும் fluctuation வருது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. actually actively churning the portfolio in response to macro changes. however, accrual funds can subject their investors to sudden dip in the NAV too. if credit risk from holding relatively low rate debt paper manifest, this hunt for higher yield these funds. if a company issues the bond, issuing the bond defaults on its dues, the NAV of these funds is written off to that extent, thus impact the value of the investment. ஒன்றும் இல்லை, எல்லாமே வந்து எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்துட்டு ரெண்டு வந்து ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, டியூரேஷன் அண்ட் அக்ரூவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதனுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க. கொஸ்டின்ஸ் வச்சு நம்ம இப்போ எல்லாமே பேசேஜ் பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் இருக்கு, ஆன்சர் பண்ணலாம். ஓகே, வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அண்ட் பாண்ட் ப்ரைஸ்? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுக்கும் பாண்ட் ப்ரைஸுக்கும் என்ன ரிலேஷன் சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நம்ம. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாண்ட் பிரைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும், இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா பாண்ட் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வைஸ் வர்சா. சரியா?
So there is interest rate is inversely proportional to, direct கிடையாது, inversely proportional to bond price. Second, only 2 எங்கனா இருக்கா? Only 2. Oh, only B. Second, only B. அடுத்து find the correct statement. எது correct? When interest rate fall, the fund manager buy bonds with longer maturity. First உண்மைதான். Dynamic bond funds, gilt funds and long duration funds are few categories that uses the accrual strategy. Duration strategy தான ஃபாலோ பண்ணுது, accrual strategy கிடையாது. இங்க அத பத்தி சொல்லலையே. ஓகே, ஆக்சுவலி டைனமிக் பாண்ட் ஃபண்ட், அடுத்தது வந்துட்டு கில்ட் ஃபண்ட் அண்ட் லாங் டியூரேஷன் ஃபண்ட் ஆர் அந்த இந்த டைப் ஆஃப் ஃபண்ட்லாம் எது கீழே வருது? டியூரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி கீழே தான் வந்திருக்கு. பட் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அக்குரல் ஸ்ட்ராட்டஜியை கொடுத்துருக்காங்க. அதனால செகண்ட் கிடையாது. நெட் அசெட் வேல்யூ ஃபிளக்சுவேஷன் லெஸ் ஆன் டே டு டே basis when compared to the duration fund because accrual funds adopt buy and hold strategy. கரெக்ட் தான். 1 and 3 எல்லாமே வராது, 1 and 3 தான் வந்துட்டு வரும். சரிங்களா? செகண்ட் தப்பு. அடுத்தது வாட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி? ஃபண்ட் மேனேஜர் வந்துட்டு ரிட்டர்ன்ஸை ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்க? என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, the fund managers of the debt mutual funds use accrual strategy. கரெக்ட் தான். wherein the fund manager invests in corporate bonds with higher interest and holds until maturity to earn higher income. Correct. First point correct. They take a call on the direct of interest rate movements in the economy according adjust. Okay. Adjust the duration of their portfolios to maximize returns. Correct da? They usually invest in bonds with lower credit rating as they carry higher coupon rates. எல்லாமே உண்மைதான்ப்பா. All the above. B. இந்த Bல வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா phrase வரும்னு கண்டுபிடிக்கணும். எங்க இருக்கு B? தோ இங்கே இருக்கா? So this hunt for higher yield. This hunt for higher yield probably carry little risk. No. These ones pegs up the risk. No. Tend to crop up. சரிங்களா? higher yield ன்றதுனால tend to crop up when you least expect. third மட்டும் இங்க fit ஆகும். சரிங்களா? which of the following replace the word? எது? A. என்ற இடத்துல replacement பார்க்கணுமா? A எங்க இருக்கு? Okay. To protect from capital losses. He minimizes the duration of the fund to protect from ன்றத replace பண்ணும். அப்ப அது தப்பு. from ன்றது தப்பு. நம்ம வந்து replace பண்ணணும். பாருங்க. He minimizes the duration of the fund to protect against capital losses. சரிங்களா? எதுக்கு எதிரா நம்ம வந்துட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க? கேபிட்டல் லாசஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டா நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், பாதுகாக்கணும் அப்படின்றத சொல்லணும். ஸோ என்ன வேர்டு இருக்கு இங்க? அகெயின்ஸ்ட். ஓவர் இல்ல, அகெயின்ஸ்ட். ஓகே. ஃபோர்த் ஒன். அடுத்து ஸ்விட்ச் பேக். ஸ்விட்ச் பேக்னா என்னப்பா? டு ரிட்டர்ன் டு சம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட் ஆர் கண்டிஷன். ரிட்டர்ன் தான், ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்க்கு மூவ் ஆகிறது. சரிங்களா? அதான் ஸ்விட்ச் பேக். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், டு ரிட்டர்ன் டு some previous state or condition. Style of the passage. கதை கிடையாது, எதையும் விரிவா சொல்லல. ஓகே. கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷன், கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன் பத்தி எதுவும் சொல்ல, அனலைஸ் பண்ணல. ஏதோ ஒரு டேர்ம் எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணல. சரிங்களா? நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. எதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க? ஸ்ட்ராட்டஜியை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி? டியூரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, டியூரேஷன் ஃபண்ட், அக்குரல் ஃபண்ட், அக்குரல் ஸ்ட்ராட்டஜி. அதை பத்தி தான் வந்துட்டு ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி வந்துட்டு பிளே பண்றாங்க, ரோல் பண்றாங்கன்றத நம்மளுக்கு பிரீஃபா சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அனலைஸ்லாம் இங்க எதுவும் பண்ணல. இது பேர் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளனேட்டிவ்.
சரிங்களா? எக்ஸ்பிளனேட்டிவ். ஸ்டைல் ஆர் டோன் ஆஃப் த பேசேஜ்னு கேட்டனா அது மாதிரி வேர்டை நம்ம சூஸ் பண்ணணும். சரியா? எக்ஸ்பிளனேட்டிவ். அடுத்தது வாலடைல். வாலடைல்னா என்னப்பா? நிலையற்ற. சரிங்களா? நிலையற்றன்றது மீனிங். வாலடைல் நிலையற்ற, அன்ஸ்டேபிள். அதுக்கு ஆப்போசிட் ஸ்டேபிள். ரேம், ரோம். சரிங்களா? ரேம் ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி, ரீட் ஒன்லி மெமரி. எது வாலடைல், எது நாள் வாலடைல்? இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களா சொல்லலாமே. சரிங்களா? அது மாதிரி தான் வாலடைல் மெமரி நிலையற்ற அப்படின்றப்போ ரேம். சரிங்களா? ரேம் தான் வாலடைல், ரோம் நான் வாலடைல். சரியா? நெக்ஸ்ட் போ. Typewriters are that has been comprehensively the epitome of a technology. Typewriters are இங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு கரெக்டா கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஷன், இந்த பேராகிராஃபோட கண்டினியூஷன் வந்து ஷஃபிள் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. எது எந்த ஆர்டர்ன்றதை நம்ம பிக் பண்ணணும். சரியா? டைப்ரைட்டர்ஸ் ஆர் that has been comprehensively the epitome of a technology. Typewriters are epitome of a technology. எபிடோம்னா என்ன? சுருக்கிறது. சரிங்களா? ஷார்டன் பண்றது. ஸோ எபிடோம் ஆஃப் அ டெக்னாலஜின்றது தான் கண்டினியூஷன். டைப்ரைட்டர்ஸ் ஆர் எபிடோம் ஆஃப் அ டெக்னாலஜி தட் ஹாஸ் பீன் காம்ப்ரிஹென்சிவ்லி ரெண்டர்ட். சரிங்களா? வேர்பு, அதனால காம்ப்ரிஹென்சிவ்லி ரெண்டர்ட் obsolete by the digital age. ஓகே, நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? காம்ப்ரிஹென்சிவ்லி ரெண்டர்ட். இது ஏ அண்ட் சி பேர். ஸ்டார்டிங்ல வந்துட்டு பி வரணும். பி ஏசி பேர் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. பி ஏசி பேர் லாஸ்ட் டிஜிட்டல் ஏஜ் ஃபர்ஸ்ட் பேர் கரெக்டா இருக்கு. சரிங்களா? அப்படி எதுவும் தெரியலனா எதுனா ஒரு பேர் கிடைச்சிச்சுன்னா அதை வச்சு அனலைஸ் பண்ணலாம். while the immediate concern is rescue and relief. so உடனடியா எதுல வந்துட்டு நம்ம அக்கறை காட்டணும்? காப்பாத்தணும்னு சொல்றாங்க. is rescue and relief ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட். சரிங்களா? ரீக்டுனா அழிவுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா? அழிஞ்சு போன ஒண்ணு. சரிங்களா? அதாவது பாதிப்பு, அது கூட சொல்லலாம். ரீக்டு should be a reason to reflect on. okay, reason இருக்கு. reeked should be a reason to reflect on. B and C இது ஒரு பேர். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு A வரணும். A. சரி. டெல்யூஜ்னா என்னப்பா? சடன் டிஸ்ட்ரக்ஷன். சரிங்களா? அதாவது சடனா வந்துட்டு வெள்ளம் வந்துருச்சு. எல்லாம் வந்து சென்னையில வந்துச்சு திடீர்னு வந்துட்டு வெள்ளம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து சடனா ஒரு இயற்கை சீற்றம் ஏற்படுச்சுன்னா அது வந்து டெல்யூஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் டெல்யூஜ். இப்போ ஏ அண்ட் ரிலீஃப், அதாவது ரெஸ்கியூ, எதுல இருந்து நம்ம பாதுகாக்கணும், எதுல இருந்து காப்பாற்றணும்? திஸ் டெல்யூஜ் அண்ட் தி ட்ராஜடி. இட் ஹாஸ் ரீக்டு. ஹாஸ்க்கு அப்புறம் V3 ஃபார்ம். has V3 form. ரீக்டு எங்க இருக்கு? B. D and B pair. Dயும் Bயும் pair. DB எங்க இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. DB இங்க இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா DB இங்க இருக்கு. நம்மளுக்கு C தான் லாஸ்ட், அது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ எதுல இருந்து காப்பாற்றணும்னு தான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? அழிவை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா எதுவும் சொல்லல. while the immediate concern is rescue and relief, this deluge and strategy. அப்ப A தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். A ஃபர்ஸ்ட் வரணும். அடுத்தது has V3 ஃபார்ம் வச்சு DB எடுக்கணும். ADB எங்க இருக்கு? தேர்ட். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் D வராது. ஓகே, தேர்ட் ஆப்ஷன். The food safety and standards authority of India. The Food Safety and Standards Authority of India on cancer. No, India has been. So first சொல்லியாச்சு. Food Safety and Standards Authority of India has banned
ஃபார்மால்டிஹைட பேன் பண்ணாங்க. இதுல இருக்கிறது ஃபிஷ்ல இருக்கிற ஃபார்மால்டிஹைட பேன் பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா பேன் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் எது வரணும் நம்மளுக்கு? சி. சி ஸ்டார்டிங்ல எது இருக்குன்னு பாருங்க. சி பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்ல இருக்கு. தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த். சரிங்களா? நம்மளுக்கு வந்துட்டு எது வரணும்? அடுத்தது சி. சாரி, சிக்கு அப்புறம் பி வருமா இல்ல டி வருமா இதை மட்டும் செக் பண்ணா போதும். ஓகே, பி டி இதை மட்டும் செக் பண்ணுங்க. சி என்ன இருக்கு? has banned formaldehyde in fresh fish. Okay. B பாருங்க. while the international agency for research on cancer labeled the chemical. சரிங்களா? research on எதுல ரிசர்ச் பண்றாங்கன்ன போது agency, while the international agency for research on cancer labeled the chemical. என்ன chemical? chemical இது என்ன? carcinogen in 2004. ஓகே, நம்மளுக்கு வந்துட்டு பேர் பாத்தீங்கன்னா B and A. BA எங்க இருக்கு? தோ தேர்ட் ஆப்ஷன். ஓகே, BA இல்ல, அங்க ABன்னு இருக்கு ஃபோர்த். அதனால இதை தூக்கிடுங்க. BA தான் ரிசர்ச் ஆன் வர்றதுனால அந்த பேர் எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? அப்போ C, B, A, D தான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆர்டர். தேர்ட் ஆப்ஷன். Mary was fortunate to have study. எங்க வந்து ஆசைப்படுறா மேரி? at the Sorbonne with one of whom with some of the greatest scientists of her day. Okay, with some of the யாரோட படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறா? with some of the with A. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஆர்டர் ஏன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ மேரி வாஸ் fortunate to have studied at the எங்க study at the Sorbonne with whom? with some of the greatest scientists. அப்போ A and D. AD எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. AD தான் ஸ்டார்டிங், AC கிடையாது. AD செகண்ட், BC. some of the greatest scientists of her day, one of whom was Marie Curie. சரிங்களா? அவ்வளவுதான். ஸோ ADBC ஆர்டர். நெக்ஸ்ட், இது என்னப்பா? என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க? read the sentence. Okay, no error. One error statement question. The daily new cases fell below 10,000 for 3 times. Okay, இங்க third, first, second, third அப்படின்னு வரும்போது the first, the second, the third ன்னு சொல்லணும். For the third time this month, fourth contains the error. இங்க for the வரணும் முன்னாடி. சரிங்களா? இங்க for க்கு அப்புறம் the யூஸ் பண்ணும். for the third time. Next, the growing success of yoga. The growing success of yoga. யோகாவுடைய வெற்றிக்கு காரணம் is contributed not only by increasing awareness of well-being, not only but also வந்துச்சுன்னா சேம் டோன் யூஸ் பண்ணுங்க. அதாவது not only by increasing சொல்லும்போது but also by போது ஆட் பண்ணிடுங்க. not only by increasing awareness மட்டும் கிரியேட் பண்ணல. எதை பத்தி? நலன, அதாவது மக்களுடைய வாழ்வு. சரிங்களா? அதனுடைய நலனம் மட்டும் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணல. but also by decreasing the stress level வரணும். by இங்க பாத்தீங்கன்னா but also the increase கொடுத்திருக்காங்க. அது ஆர்டர் தப்பு. சரிங்களா? but also by decreasing the stress levels ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். அப்ப எங்க எரர்? fourth part contains the error. Young lawyers are revolting against the culture of overwork and staying beyond working hours as it increases exertions. Young lawyers are revolting against the culture of overwork and staying beyond working hours as it increases exertion. எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. No correction required. 5. The
the entire honest society. The entire honest society. இது noun 1. Including Mr. and Mrs. Avasti. சரிங்களா? Including கொடுத்திருக்காங்க. Until கொடுக்கல. Including. அப்ப யாரோட சேர்த்து? The entire honor society ஓட சேர்த்து including Mr. and Mrs. Avasti. இப்போ எதுக்கு priority கொடுக்கணும்? Including, along with, together with, as well as அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா give the priority for the first noun. First nounக்கு priority கொடுத்து நம்ம verb change பண்ணணும். First noun என்ன? The entire honor society. எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமா சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ society நம்போது noun singular. சரிங்களா? First noun singular. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம verb change பண்ணோம். or கிடையாது. இங்க வந்துட்டு is having a fantastic time at the meeting. அப்ப எங்க error நம்மளுக்கு? Second part contains the error. இங்க வந்துட்டு is வரணும். அடுத்தது okay, next question. ஒரு நிமிஷம்ப்பா. okay, double filler. double filler columnல இருந்து நம்ம வந்துட்டு extract பண்ணணும். try it. First filler. Usually Mukesh Ambani succeeded in 4 years in a business area in which his brother struggled to make a mark for nearly a and a half. Okay. இப்ப பாத்தீங்கன்னா யூசுவலாவே அவன் பிரதர் வந்துட்டு முகேஷ் அம்பானியோட பிரதர் ஸ்ட்ரகிள்டு இன் விச் ஸ்ட்ரகிள்டு கஷ்டப்பட்டாங்களா? ஸோ அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. யூஸ்வலா இல்ல அது. ஐரானிக்கலி பேசிக்கலி கிடையாது. ஐரானிக்கலி முரண்பாடாக அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐரானிக்கலி முகேஷ் அம்பானி succeeded in 4 years in a business area in which his brother struggled to make a mark for nearly எவ்வளவு வருஷம்? mark for நம்போது இங்க வருஷ கணக்கா சொல்லணும். சரிங்களா? for 5 years 4 years for nearly a decade. 10 ஆண்டு காலம். சரிங்களா? அப்போ a decade and a half. okay. D. second க்கு D. first ironically. B and D combination. B and D combination thirdல இருக்கு. next. The book help us the world without stepping out. The book express பண்ண முடியாது. The book demonstrates. okay. demonstrates us the world without stepping out from home. புக் வந்துட்டு எதை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுது, எதை வந்துட்டு விளக்குகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the book demonstrate as the world without stepping out from home. அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு C வரணும். செகண்ட் okay, doing any experience and this book gives us happiness, immense happiness. சரிங்களா? அளவு கடந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை தருது அப்படின்னும் போது immense மகத்தான, you immense happiness. சரிங்களா? F ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு C and F, செகண்ட் F. C and F ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு. next, excessive hand wash can lead to and skin issues. அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம்? எல்லாம் வந்து சானிடைசர் போட்டு கழுவுறோம். எக்ஸசிவ் ஹேண்ட் வாஷ் எல்லாமே கெமிக்கல் தானே. சரிங்களா? நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஹேண்ட் வாஷ் அடிக்கடி யூஸ் பண்றோம். சரிங்களா? COVID-19ல இருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும்ன்றதுக்காக ஹேண்ட் வாஷ் நிறைய யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். excessive hand wash can lead to and skin issues. என்ன skin issue பார்த்தீங்கன்னா exacerbate skin issue. அதாவது exacerbate அதுக்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா aggravate, அதிகரிக்குது, ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸை அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? exacerbateனா aggravate, அதிகரிக்கிறது. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு A, செகண்ட்க்கு like pain, redness, flaking. என்ன skin issue? பெயின் இருக்கு, ரெட்னஸ் வருது, flaking and itching and ironically.
By overwashing, our skin can cultivate. Skin வந்து cultivate பண்ணுமா? Skin expand cracks இல்ல. Skin can develop crackers. வெடிப்பு மாதிரி வரும் இல்லையா? ஒரு மாதிரி வந்துட்டு வெடிச்ச மாதிரி இருக்கும் கையில. அது develop cracks giving bacteria an entire point into our bodies. அதனால A and F pair எடுக்கலாம். A and F எங்க இருக்கு? A and F second partல இருக்கு. அடுத்து universities have a ஏக்கு அப்புறம் என்ன வரணும்? நவுன் வரணும். கான்ட்ராக்ட், liability, responsibility. யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு பொறுப்பு. என்ன பொறுப்பு? Responsibilities to serve the global community to help it meet the most complex challenges facing. எதை ஃபேஸ் பண்ணது? Facing anonymously. No. Facing well-being. Facing humanity. அப்போ C and F pair firstல இருக்கு. C and F. So that's all. So English part got over. நீங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். எக்ஸாம் ரொம்ப கிட்ட வந்துருச்சு. தயவு செஞ்சு PDF நம்ம என்ன பண்றோம்? PDF எதுல ப்ரொவைட் பண்றோம்? டெலகிராம்ல PDF போடுறோம். ஸோ அந்த பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. வீடியோ சைட் பை சைட் வாட்ச் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா எக்ஸாம்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம்ஸ். தேங்க்யூ.